بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سرخ آنچل جس کی رائٹر ہیں تانیہ طاہر، اس کا یہ سیزن 2 ہے اور اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے، اور یقیناً آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے اس کی سیریز کو، مطلب سیکنڈ سیزن کو۔ مجھے بہت پسند آ رہا ہے، اور اس کا 3rd سیزن بھی تانیہ نے سٹارٹ کر دیا اپنے چینل پر۔ آپ لوگ جا کر تانیہ طاہر آفیشیل پر جا کر اس کا 3rd سیزن سن سکتے ہیں، اور وہ نہایت ہی اچھا ہی ہوگا کیونکہ یہ سیکنڈ سیزن بھی کمال کا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ پوری رات گزر گئی تھی، وہ تھک ہار کر شاید سو گئی تھی، اور اچانک کمرے میں ہونے والے کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو صبح نکلنے والے سورج کی پہلی کرن نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک طرح کھلنے نہیں دیا۔ اس بے رحم سورج اور کمرے میں کسی کی موجودگی پر وہ ہوش میں آئی۔ یہاں جب وہ آئی تو اس نے کچھ خاص سوچا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جب شادی ہی زبردستی کی تھی تو نبھا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو کمرے کے سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ بیڈ پر سورج کی روشنی آ رہی تھی جو یقیناً کسی کو بھی جھنجھلا سکتی تھی، اور سامنے وہ ڈریسنگ میں گھسا کچھ کر رہا تھا۔ کسی دراز کو کھولتا اور پٹک کر بند کرتا ہے۔ وہ سیدھی ہو گئی، بے ساختہ خود ہی اٹھ کر اس کمرے میں آتی تیز دھوپ کو دبیز پردے آگے کر کے کمرے میں سے سورج کی دھوپ کو ختم کیا تھا، اور سارم کی جانب دیکھا جو پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے خود پر سے زیورات اتارنے لگی تھی، جبکہ سارم نے غصے سے اب چیزیں پھینکنا شروع کر دی۔ نور اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، سر پکڑے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیا کہتی؟ کچھ کہنے کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے پاس کوئی لفظ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے، جس کے لیے وہ بنا کسی لحاظ اور مروت کے اس کو کہہ گیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پھر اچانک اس نے سر اٹھا کر نور کی جانب دیکھا۔ نور کچھ ڈر گئی، اس کی آنکھوں میں بے حد سرخی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ نور کو لگا وہ دب گئی ہو اس کے سامنے، اور سارم نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ یہ عمل بہت ترنت تھا، وہ ہک دک رہ گئی۔ کہا تھا نا میں نے تمہیں کہ مجھ سے شادی نہ کرنا۔ دانت پیس کر وہ اس کے جبڑے پر اپنی انگلیوں کی گرفت کو سخت تر کرتا پھنکارا، جبکہ نور تلملا اٹھی۔ سارم چھوڑیے مجھے۔ اس نے درد کی کیفیت سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ بہت شوق ہے تمہارے باپ کو دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کا، بہت شوق تھا تمہیں میری زندگی میں آنے کا۔ چلو اپنی زندگی میں آنے کا انجام میں تمہیں دکھاؤں، جس کی گونج تمہیں اس وقت سے سنوا رہا تھا جب یہ بات چھڑی تھی نا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے، اور نہ تمہاری اس شکل میں، ایک بیکار لڑکی جس میں نہ ہی کوئی گلیمر ہے اور نہ ہی کوئی خوبصورتی ہے۔ ایک دم میں اس نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سننا نور کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور نہ ہی تم میں ایسی کوئی خاص بات ہے کہ کوئی مرد تمہاری جانب متوجہ ہو۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ اور پھر اپنے خاندان پر توجہ دو۔ کتنی حسین لڑکیاں تمہارے خاندان میں، اور تم تو اپنی ماں پر نہیں گئی، اور تمہارے باپ نے میرے گلے میں یہ ڈھول ڈال دیا جسے پیٹنے کی ذمہ داری میرے ماں باپ نے دی۔ تمہارا باپ بخوبی جانتا تھا کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا، تبھی اس نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ لیکن میں اسے بہت جلد اس کی اس کوتاہی کا احساس دلا دوں گا، سمجھی تم؟ اس کی مرضی سے میری زندگی کا فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ غصے سے دھاڑتے ہوئے وہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر گیا، جبکہ نور پلکیں بھی نہ جھپکا سکی۔ لمحوں میں ایک رات کی دلہن کو اس نے یہ جتا دیا تھا کہ وہ دنیا کی بدصورت لڑکی ہے جو زبردستی اس کے ساتھ باندھی گئی ہے۔ وہ حیرانگی کے مارے اس کا اگلا سانس بحال نہیں کر سکی تھی۔ زندگی میں آنے والا پہلا مرد، اور پہلے ہی موقع پر اسے ریجیکٹ کر گیا، اس کی نفی کر گیا۔ تو ایان کو اس میں کیا نظر آیا تھا جو وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی، کچھ کہہ نہیں سکی، جبکہ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ ایسا کر دے کہ نور ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ آزاد ہو جائے۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی سٹینڈ لیا تھا، مگر کسی پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان سب نے مل کر اس کی زندگی میں اس کے آنے کا حتمی فیصلہ کر دیا تھا، اور نور سے شادی سے زیادہ اس بات پر اسے غصہ تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا قیمتی فیصلہ اس کی مرضی سے نہیں، عارض کی مرضی سے ہوا تھا۔ اور یہ عارض ہوتا کون تھا اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ اس نے نور کو بیڈ پر دھکیلا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اس کے ایک حملے سے اگلا حیران کن حملہ تیار تھا۔ اچانک سارم کا جلتا ہوا لمس اسے اپنی گردن پر جاں بجا، بڑی نفرت سے پھیلتا محسوس ہوا۔ وہ تلملا سی گئی۔ ایک دم اسے خود پر سے جھٹکا، آنسو کا ایک ریلا آنکھوں سے بہہ نکلا۔ جب میں اتنی ہی قابل نفرت ہوں تو مجھے چھونے کی کوشش مت کرے سارم، وہ ہمت کرتی بولی، اور تکیے بیڈ پر سے اٹھنے لگی، جبکہ سارم نے وہیں اس کی کلائی جکڑ کر اسے دوبارہ کھینچ کر ویسے ہی تکیے پر پٹک دیا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ شادی سے پہلے وہ بھی ناپسندیدگی میں یہ سب کیا تھا، اور تم وہی پیدائش ہو۔ تمہارے لیے یہ سب نیا نہیں ہے، پھر کیوں اتنا پھڑپڑا رہی ہو؟
وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں قید کرتا بولا۔ سارم، نور کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں وہ اس کے جنگلی پن سے اسے باز رکھنے کا بولنے لگی۔ جو تم ہو تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری شکل سے تو کسی دن مجھے پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میری مرضی، یہ گیم میں کیسے کھیلوں؟ تم میرے سامنے زبان چلانے کے بجائے پوری دنیا کے سامنے اپنی زبان کو یا تو بند رکھو، نہیں تو طلاق نامہ پکڑو اور نکلو یہاں سے، وہ پھنکارا۔ نور دم ساتھ گئی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ حیران تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا، اتنا شدید امر اس نے نہیں سوچا تھا۔ سارم نے ہاتھ مار کر کمرے کی تمام لائٹس بجھا دی۔ اب دبیز پردوں سے چھن کر بالکل ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جبکہ لائٹس آف کرتے ہی وہ بنا اس کی پرواہ کیے کافی غزیلے اور جنونی انداز میں اس کی جانب بڑھا، اور اس کی عزت نفس کی دھجیاں حقیقی معنوں میں ادھیڑ رہا تھا، یا پھر وہ اپنے ساتھ ہوئے عمل کا اس سے کچھ اس انداز میں بدلہ لے رہا تھا۔ انہوں نے بے حد مزاحمت کی تھی، وہ اس کا کھلونا نہیں تھی جسے وہ غصے میں توڑ پھوڑ دیتا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ مزاحمت شدید تھی، مگر سارم مرد تھا اور اس کے آگے وہ زیادہ دیر دم نہیں مار سکتی تھی۔ وہ چند ہی لمحوں میں بالکل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کمرے کی خاموشی میں سارم کا بھڑکتا جنون اور نور کی بے بس آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، نہ ہی کوئی شوق جملہ سننے کو ملا تھا، نہ ہی شرارت سے بھرپور اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والا لمس، نہ ہی گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپے، نہ ہی سارم کی نظروں نے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا۔ الٹا اسے کڑوے جملوں میں یہ جتا دیا گیا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے جس کی قربت میں چند لمحے لے کر وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا اس میں کچھ بھی دلچسپ ہے۔ توہین کے احساس سے وہ بے جان ہو چکی تھی، اور جب تک اس کا دل کیا اس نے اپنی مرضی جاری رکھی، اور جب دل بھر گیا تو وہ معلوم نہیں کب اس سے دور ہو گیا۔ نور ساکت نظروں سے چھت میں لگے فانوس کو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بھی جاگ رہا ہے، کیونکہ کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور سگریٹ کے دھوئیں نے کمرے میں ناگوار سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ دوسری طرف وہ اسی حلیوں میں ساکت پڑی تھی۔ کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے کسی نازک دل کی کرچیوں کی آواز بڑی واضح تھی، مگر اب چاروں سمت خاموشی چھا گئی تھی، جیسے طوفان آ کر تھم گیا ہو۔ اور کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے وجود پر کمبل کھینچ کر مارا تھا۔ نور میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ ہل بھی سکتی، جبکہ وہ واش روم اور پھر ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا اور قدم اس کی جانب اٹھائے۔ اب کہ نور کی آنکھوں کی پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ تمہیں کہا تھا میں نے، ایان سے ہی شادی کر لو، کم از کم وہ تمہیں جتاتا نا کہ تم کیا ہو۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ تمہارے اندر اسے دکھا کیا، یہاں تک کہ تمہاری قربت میں، تمہاری خوشبو میں، تم میں کچھ بھی خاص نہیں۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ بولا، چلو میں تمہاری یہ پریشانی حل کر دیتا ہوں۔ وہ بولا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ فریش ہو گیا تھا شاید۔ تمہارے خاندان کی لڑکیوں کو انگلیوں پر گنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی اپنے حواس کھو دے۔ تم نے کبھی لائبہ کو دیکھا ہے؟ اور ایک دم نور نے اس کی جانب چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس کی سمت نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر حسین ہے، چھونے سے کہیں میلی نہ ہو جائے۔ اس کی نظریں، اس کی آنکھوں کا اٹھنا، اس کا ڈر جانا، اس کا اپنے آپ کو ہم کہہ کر مخاطب کرنا۔ اسے کبھی تم نے ڈاکٹر کوٹ میں دیکھا ہے؟ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ پھر گھوم کر تم خود کو دیکھو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ نہیں ہے تم میں پیارا، بہتر ہوگا تم میری زندگی سے اب بھی خود ہی نکل جاؤ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرہ لاک کر گیا تھا۔ شاید وہ مہربانی کر گیا تھا کہ گھر کا کوئی شخص کمرے میں نہ آئے، کیونکہ وہ اس حلیے میں نہیں تھی کہ کوئی اسے یوں دیکھتا۔ دوسری طرف نور کو لگا اس کا دل رو رہا ہے، مگر آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، جبکہ اس پر سے ایک سانحہ ہو کر گزرا۔ اسے تو چلا چلا کر رونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو کبھی کمتر نہیں سمجھا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے۔ وہ بالکل آیت پر گئی تھی، جبکہ حارث کا کہنا تھا وہ آیت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا شفاف چمکتا رنگ ہی دور سے دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت سنہری لمبے کمر سے نیچے جاتے بال اور اس کا خوبصورت چہرہ۔ وہ بھرپور لڑکی تھی، کبھی بھی وہ کسی سے کم نہیں لگی تھی۔ لائبہ کو سارم پسند کرتا تھا، لیکن لائبہ حیدر کے نکاح میں تھی، کون نہیں جانتا تھا یہ تو۔ پھر بھی وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اب بھی چھت کو گھور رہی تھی، اور معلوم نہیں خالی ذہن سے اس فانوس کو کب تک اسے گھورا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمل اس پر سے سرک کر نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ خود پہ لپیٹا اور اٹھ کر وہ واش روم کی جانب چلتی کہ اچانک آئینے پر نگاہ گئی۔ اس نے کمرے کی لائٹس کھول لی۔ اس کی گردن بازو پر سرخ نشان تھے، ناپسندیدگی کے۔ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، طبی نشانات کافی سے زیادہ ہی نظر آ رہے تھے۔
वो गहरा सांस अपने अंदर उतारती, चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बुरी तरह रोती चली गई। शायद बर्दाश्त नहीं हुआ खुद को यूँ देखकर, अपना आप शायद देखा नहीं जा रहा था, और वो रोती ही चली गई, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बेहद बुलंद हो गई और कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने एकदम अपनी आवाज़ को रोका और दरवाजे की सिम देखने लगी। उसमें हिम्मत नहीं थी, उसका हुलिया ऐसा नहीं था कि वो किसी के सामने जाती। मुँह पर हाथ रखती वो वॉशरूम में बंद हो गई। ज़रियाब सारी रात उसे अपने बाजुओं में समेट कर लेटा था, और जब उसकी पलकों में हल्की सी जुम्बिश हुई तो वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। तमाम रात वो सोचता रहा कि आखिर कौन था जो उस पर रोशानी को गलत साबित करने पर तुला था। ऐसा कौन था? रोशानी ने भारी आंखों के पपोटे खोले और सीधी निगाह ज़रियाब पर गई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? बड़ी ही चाहत से उसने उसके चेहरे पर हाथ रखा था, जबकि वो फिर से रोने के लिए तैयार थी। हे, वो उसका चेहरा अपने चेहरे से नज़दीक कर गया। मुझे तुम पर यकीन है रोशानी, बहुत यकीन है। तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। जिसने तुम्हें बेहिजाब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें रोने की, डरने की, खुद को सच साबित करने की ज़रूरत नहीं है रोशी। तुम इस तरह रोगी मैं कुछ कर बैठूंगा। वो उसे समझाने लगा। सार, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। वो सिसकी। मेरी जान, मुझे इल्म है। नरमी से उसने उसकी नाक से अपनी नाक मस की और उसको अपने सीने में छुपा लिया। मैं किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये सब। वो तड़पी। ज़रियाब लब दबा गया। वो उसे तसल्ली देता रहा। मैं देख लूँगा सबको, उसने कहा, जबकि रोशानी ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर किसी ने मुझ पर एतबार नहीं किया, मम्मा ने नहीं, बाबा, शहरी, बड़े पापा। वो सिसक उठी। ज़रियाब उसका गाल छुलाता रहा। चलो उठो, बहुत हो गई। नहीं जाना ज़ाहर, मैं अब उन सब का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं जाऊँगी। उसने उसे उठाना चाहा, मगर फिर भी ज़रियाब नहीं माना और ज़बरदस्ती उसे वॉशरूम में धकेल दिया, जबकि रोशानी खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी। रोशी, बी फास्ट यार, तुम बहुत स्लो हो, वो बेजारिया से बोला, जबकि वो फ्रेश होकर बाहर आए तो वो उसी का वेट कर रहा था। रोशानी में जैसे वो ताकत रही ही नहीं थी। उसके मुस्कुराने का वो भी कोई असर नहीं लिया और वो दोबारा जैसे थक कर सोफे पर बैठ गई। कल का दिन उसकी ज़िंदगी का जितना खौफनाक दिन था वो टूट कर बिखर गई थी। उसने चेहरे पर हाथ रख लिया और फिर से रोने लगी, और जब जब वो रो रही थी ज़रियाब खुद में सुलग रहा था। वो उसकी दर हकीकत हिफाजत नहीं कर सका। रोशानी, वो उसके नज़दीक बैठ गया। नहीं ज़ार, मुझ में हिम्मत नहीं है, नहीं है मुझ में ये हिम्मत। मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। मैं खुद को तसव्वुर नहीं कर पा रही हूँ। मैं वो तस्वीर कोई आपके पास भेज सकता है, सबके पास भेज सकता है, किसी ने नेट पर। वो बिल्कुल दुरुस्त सोच रही थी। ज़रियाब भी कल से इसी फिक्र में था। उसने उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें मुझ पर यकीन है? उसने नरमी से उसकी रो रो कर सूजी हुई आंखों की जानिब देखा। वो सर असबात में हिला गई। अब मज़ीद कुछ नहीं होगा, और जिसके ने भी ये किया है वो भारी अर्जाना भरेगा। रोशी, ट्रस्ट में, मैं तुम्हें बेआबरू नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी इज्जत ही रहोगी। ना ही मेरी मोहब्बत में कोई कमी है तुम्हारे लिए, और ना ही एतबार में। और बाकी सब ने जो देखा उस पर यकीन किया। मैं खुद देख लूँगा। एटलीस्ट हैदर भाई अकेले हैं इन सब के लिए, तो वो तो तुम्हारे सबसे बड़े हमायती हैं। वो हल्का सा हंसा। रोशानी ने उसे गौर से देखा। हैदर भाई ने ही आपको इस बात पर यकीन दिलाया होगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ? वो जैसे बेहद संजीदगी से पूछने लगी। ज़रियाब नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे तुम्हारी लापरवाही पर गुस्सा आया था कि तुम इतनी लापरवाह क्यों अपने इर्द गिर्द से। उन्होंने सिर्फ मुझे यह एहसास दिलाया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बोला और जैसे कबूल करने लगा कि दर हकीकत वो मुजरिम है उसका। रोशानी समझी नहीं। कोई मुझ पर साबित करना चाहता है कि तुम मेरे काबिल नहीं, तुम गलत लड़की हो। उन्होंने बस ये एहसास दिलाया है, और शायद ये बिल्कुल ठीक भी है। वो बोला। रोशानी बेसाख्ता उसके सीने पर सर रख गई। सर, अब क्या होगा? सब ठीक कैसे होगा अगर कुछ और? वो घबराई हुई थी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आहिस्ते से वो बोला और उसका गाल सुलाया। हैदर सोफे पर बैठा, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए टैब में मालूम नहीं क्या कर रहा था। वो अपने घर जाना चाहता था, लेकिन जिमल की नज़रें उसे यहाँ खींच लाई और उसने सोच लिया कि कुछ अरसे सिर्फ जिमल के लिए वो यहाँ रह लेगा। वो सुकून से आधा दिन सोकर अब टैब में कोई काम कर रहा था, और थोड़ी हैरानगी ये थी कि मुर्तज़ा हाउस वाले आज अपने कमरों से नहीं निकले थे। जिमल ने हैदर को सोफे पर बैठा देखा। वो मोबाइल उठाकर कॉल डायल कर रहा था किसी को। वो बचपन में ही अपना सारा सामान यूं ही फैलाकर सबसे अनजान अपनी किसी न किसी शैतानी में मसरूफ़ रहता था। बेसाख्ता ढेर सारा प्यार आया था जिमल को उस पर, और वो उसके नज़दीक आ गई और झुककर उसकी पेशानी चूम ली। हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था उसकी माँ सबसे ज़्यादा खुश होगी। हैदर ने कॉल बंद की
حیدر نے کال بند کی اور زمل کی جانب دیکھا. وہ کچھ اداس لگ رہی تھی. خیریت؟ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی اداس؟ ڈونٹ سے موم، آپ کو اپنا شوہر یاد آ رہا ہے جبکہ انہی کے کمرے سے آپ نکلی ہیں. وہ اپنے انداز میں نفی میں سر ہلاتا بولا. شرم کرو حیدر، بابا ہیں تمہارے، ایسے بات کرتے ہو جیسے تمہارے ہم عمر ہو. زمل نے ٹوکا جبکہ وہ شان اچکا گیا. لیکن زمل اب بھی پریشان تھی. کیا پریشانی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا. یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا حیدر. روشانے اتنی بڑی حرکت کیسے کر گئی اور پھر ذریعہ نے رخصتی لے لی؟ مطلب وہ خود بھی جیسے کنفیوز تھی. اس کی جانب دیکھنے لگی. حیدر نے لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر سے اتار کر ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ماں پلیز کامن سینس کا استعمال کریں. روشانی ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے. وہ اتنے لاپرواہ ہیں کہ کبھی ذریعہ کے ارد گرد نہیں بھٹکی اور آپ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ سب اس نے اتنے سکون سے کر دیا. دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایڈٹ سے ساری سچویشن بدلی جا سکتی ہے. آپ لوگ بھی کمال ہیں، بس اسی پر یقین کر لیتے ہیں جو نظر آتا ہے. حیدر آپ نے وہ تصاویر دیکھی بھی ہیں؟ سمل ذرا غصے سے بولی کہ اتنی بڑی بات کو وہ کتنا نارملی سلجھا رہا ہے. مجھے دیکھنی ہی نہیں، بات ٹرسٹ کی ہے جو مجھے ہے روشانے پر. اور کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ معصوم لڑکی سب کے سامنے بے آبرو ہو گئی آپ کے بیٹے کی وجہ سے. اور لکھوا کر رکھ لیں، یہ آپ کے بیٹے کا ہی کوئی نہ کوئی گند ہے جو روشانے کو سہنا پڑ رہا ہے. اور یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. الٹا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے سبھی اس کے خلاف ہو گئے. کتنی فضول بات ہے. وہ بولا اور پھر سے لاپرواہ دکھائی دینے لگا جبکہ زمل پر سوچ ہو گئی. وہ سچ کہہ رہا تھا. کبھی بھی ذریعہ کے ارد گرد نہیں دیکھا تھا روشانے کو جو کہ اس کا جائز شوہر تھا. پھر وہ کیسے نامحرم کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ وہ سوچنے لگی اور پہلے سے زیادہ متفکر سی ہو گئی. حیدر البتہ ہنسنے لگا تھا. زمل نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا. جب آپ کو ایسا لگتا تھا تو پہلے وقت میں کیوں نہیں بولے حیدر؟ ہم سب نے روشانے پر بے یقینی دکھائی. کیسے؟ وہ ہم سب سے بدگمان ہو گئی ہوگی. وہ بولی جبکہ حیدر نے گہرا سانس بھرا. ماں یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں اب؟ اور ویسے بھی یقین مانیے مجھے کسی کی بھی مدد کا کوئی شوق نہیں. وہ اپنی جگہ سے اٹھا. زمل نے نفی میں سر ہلایا. لائبہ سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ زمل نے موضوع بدلا. بد دماغ لڑکی ہے وہ تو. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا. وہ سب سے اچھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے. اور وہ ویسے بھی بہت معصوم اور بہت اچھی ہے حیدر. بس بہت ہو گیا، اب تمہاری بھی رخصتی ہو جانی چاہیے تو بہتر ہے. لائبہ کو منا لو. زمل ذرا ڈپٹ کر بولی. شرط تو تمہارا بیٹا ہار ہی چکا ہے. اب کیا کرے گا؟ ایک لڑکی سے اپنی آپ منوا نہیں سکا اور لڑکی بھی وہ جو نواب زادے کی اپنی بیوی ہے. سلار کی طنز بھری آواز پر وہ پلٹا. آپ تو نہ ہی بولیے مہربانی، دل جلانے کے سوا آتا ہی کیا ہے ڈیڈ آپ کو؟ حیدر نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر کہا. سلار ہنس دیا. وہ باپ ہی کیا جو دل نہ جلائے. وہ مزے سے بولا تھا. البتہ اس کے مزے حیدر کو سخت زہر لگے. در حقیقت نا آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں. دادا نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ میرے ساتھ دگنا زیادہ کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا میں شرطیں ہارتا نہیں اور جس کے پیچھے پڑ جاؤں بس پڑ جاتا ہوں. وہ چٹکی بجا کر انگلی دکھاتا بولا تھا. ہاں ہاں بس بہت کوئی چیز ہو انوکھی تم، پتہ ہے مجھے. سلار نے لاپرواہی سے گردن ہلائی. البتہ حیدر تو اڑ چکا تھا کیونکہ وہ اسے یہ تانا دے چکا تھا کہ وہ لائبہ سے بات منوا نہیں سکا. وہ سنجیدگی سے سلار کو گھورنے لگا جبکہ زمل نے بھی سلار کو گھورا. میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ دونوں بنا لڑے ناشتے کی ٹیبل پر آئیے. وہ کہہ کر ناشتہ بنانے چلی گئی جبکہ حیدر نے ٹائم دیکھا. 2 بج رہے تھے. یقیناً لائبہ اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھی. اس نے باپ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. باقی بدلے بات کے تھے. فی الحال اس نے یہ شرط پوری کرنے کی ٹھان لی تھی. اس کا باپ اسے ہلکے میں لے رہا تھا. انداز بالکل جلا دینے والا تھا. حیدر کی سنجیدہ شکل دیکھ کر سلار کا کہکا ابھرا اور حیدر نے دانت پیس لیے. قسم سے آپ کو تو دیکھ لوں گا میں. وہ گردن ہلاتا بولا. کہاں؟ وہ اس سے پہلے باہر نکلتا. سلار نے اسے روکا. آتا ہوں، بس موم کو سنبھال لینا. وہ آنکھ دباتا باہر بھاگا تھا. حالانکہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور انداز میں بھرپور شرارت تھی. معلوم نہیں اب کیا کرنے جا رہا تھا. حیدر کے نکلتے ہی ذریعہ بھی کمرے سے باہر نکل آیا. ذریعہ کی جانب دیکھ کر سلار مسکرا دیا. کیسے ہو برخوردار؟ باپ کو اتنا نارمل دیکھ کر ذریعہ تھوڑا چونکا. روشانے تو ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور پھر اسے احساس خود ہی ہو گیا کہ یقیناً ان سب معاملات کے پیچھے حیدر ہی ہے. جس طرح اس نے ذریعہ کو محسوس طریقے سے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں احساس دلایا تھا، روشانے ایسا نہیں کر سکتی. وہ باقی سب کو بھی دلا چکا ہوگا.
بابا میں بہت پریشان ہوں یار۔ ذریعہ سر تھام کر بیٹھ گیا، جبکہ سالار نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ یہ حالات زندگی کا حصہ ہیں، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ روشانے کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہ سب کیا ہے اسے ایکسپوز کر کے ٹکڑے کر دینا۔ یار سالار مرتضیٰ کی بہو اور ذریعہ مرتضیٰ کی بیوی ہے، وہ یہ احساس تمہیں خود ہونا چاہیے۔ وہ بول رہا تھا اور ذریعہ سر ہلانے لگا۔ وہ بہت ہرٹ ہے۔ اس نے باپ کی جانب دیکھا۔ ہم سب نے شک کیا ہے، اس کھوتے ذہن کو بھی واپس بلایا میں نے، سالار بولا۔ ذریعہ کو اچھا لگا کہ جس ایشو کو سالو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی، اس کا بھائی نامحسوس طریقے سے سب کے دلوں میں یہ بات ڈال گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ آج ایوننگ کی کلاس تھی، تبھی وہ لیکچر لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوئی اور عریشہ نے ہاتھ ہلایا۔ وہ دوسری رو میں بیٹھی تھی۔ لائبہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کا لیکچر سٹارٹ ہوا۔ ویسے تو دماغ حیدر کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن وہ پڑھنے پر دھیان دینے لگی تھی، زبردستی ہی صحیح۔ سر جھکائے بیٹھی وہ لیکچر نوٹ کرنے لگی کہ اچانک ہی لیکچر کے دوران دروازہ کھلا اور معلوم نہیں کون لڑکے تھے وہ، جن کے ہاتھوں میں سرخ گلاب تھے، اور وہ گلاب کچھ اس طرح حسین تھے کہ ایسا رنگ گلاب کا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا کھلا ہوا گلاب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لمبی کلی جس پر چھوٹے چھوٹے ہرے پتے، اور پورا کھلا ہوا گلاب بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس کے لیے۔ وہ مسکراتی نظروں سے ان حسین گلابوں کو دیکھنے لگی جو ایک کے بعد ایک لڑکا کلاس میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں انہیں گلاب کی کلیوں کے بکے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ، اور یہ کیا حرکت ہے؟ پروفیسر کے جھڑکنے پر ایک دم کلاس سمیت سب دم ساتھ گئے۔ البتہ ان لڑکوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی ان میں کمی نہیں آئی، اور ایک دم دروازہ کھلا اور لائبہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بازو کنیوں تک فولڈ کیے، وہ بلیک کاغذ لگائے اندر آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاب تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا، اور وہ لڑکے رفتہ رفتہ اس کے بینچ کے پاس آئے، اور وہ سب اس کے بینچ پر رکھ دیے۔ دوسری طرف عریشہ اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اور لڑکا مسکرا کر حیدر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سر نے ایک نظر غصے سے لائبہ کو اور پھر حیدر کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، آپ کو پتہ یہ کلاس؟ اس نے اور حیدر نے اس کے منہ میں چاکلیٹ کا ٹکڑا دے دیا۔ ٹکڑا دے دیا۔ پروفیسر کا منہ بند ہو گیا۔ بزرگوں، تھوڑا حوصلہ رکھو۔ نظر نہیں آ رہا میں اپنی بیوی کو منانے آیا ہوں، اور یہ کٹ پٹ بعد میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، سکون سے کہتے وہ بینچ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لہبہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور حیدر کے کانفیڈنٹ سے جیسے اسٹوڈنٹس میں بھی حوصلہ آیا۔ سب نے اس کے لیے تالیاں بجا دی۔ حیدر ہنس دیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ لہبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا، یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، پروفیسر سختی سے بولے۔ حیدر نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بزرگوں، ایک بات بتاؤ، لہبہ نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ حیدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے، مگر میری بیوی میرے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں اسے منا رہا ہوں، تو پلیز تھوڑی دیر صبر کے لیے کھڑے رہو، ورنہ بیرسٹر حیدر صرف ایک فائل تیار کرے گا، اور تم سلاخوں کے پیچھے ساری بقیہ زندگی قیدیوں کو بایو پڑھا کر گزارو گے۔ ویسے بھی گنتی کے دن رہ گئے، پیار سے کہہ رہا ہوں، چپ ہو جاؤ۔ بیرسٹر حیدر مرتضیٰ کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا۔ پروفیسر ایک دم خاموش ہو گیا، اور حیدر کو علم ہو گیا دھمکی کام آئی ہے۔ وہ لہبہ کی جانب متوجہ ہوا، پھر جمپ لگا کر ڈیسک سے اترا، اور اس کے حیران و پریشان چہرے کے عین سامنے آ گیا۔ ول یو میری می پلیز؟ اس نے وہ کلی اس کے جانب بڑھانے، اور اپنی گہری آواز میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ ساری کلاس نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ لہبہ کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کلی پکڑ لی۔ دل خوشی سے پاگل سا ہو رہا تھا، چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر اب بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ حیدر منتظر تھا۔ کیا کمی ہے یار مجھ میں؟ ایک دم اس نے ساری کلاس کو مخاطب کیا۔ حیدر، لہبہ کو اندازہ تھا اگر وہ کچھ نہیں بولی تو وہ یہاں ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور لوگ تو پہلے ہی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سوری سر، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حیدر کا بازو اپنے کانپتے ہاتھوں میں جکڑ کر وہ باہر کی جانب نکلنے لگی، جبکہ پروفیسر بھی مسکرا دیے۔ بیٹا، کمی تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بولے۔ لہبہ تو شرمندہ ہی رہ گئی۔ دیکھا،
तुमने बुजुर्ग भी मुझसे इम्प्रेस है, एक माँ सिवाय तुम्हारे। हैदर तो खुश हो गया और लाइबा उसे लेकर कॉरिडोर में आ गई। कॉरिडोर तकरीबन खाली था, सब अपनी अपनी क्लास ले रहे थे। हैदर के इशारा करने पर वो लड़के चले गए जो वो किराए करके ले आया था और उन्हें ज़बरदस्त ड्रेस पहनाकर पूरा माहौल बनाया था। और फिर वो सीधा चलता गया, यहाँ तक कि वो गाड़ी तक पहुँच गए थे, हैदर के फॉर्च्यूनर के पास। आप पागल हैं? वो अब तक कांप रही थी। अभी तो मैंने तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हारे अल्फाज ही लड़खड़ा गए। गहरी नज़रों से उसे देखता वो मसरूर सा बोला। लाइबा से पलकें भी नहीं उठ रही थी। अच्छा गाड़ी में बैठो, ये जगह साजगार नहीं, ज़रा खुलकर बातचीत करेंगे। अभी तो तुमने मुझसे माफ़ी भी मांगनी है, उसने कहा। तो लाइबा उसका चेहरा देखने लगी, जबकि नफ़ी में भी गर्दन हिला रही थी। वो उसके साथ रहने लगी तो वो उसे बेचैन कर देगा, शायद वो सांस भी ले सके। बैठो बैठो। हैदर जबकि गाड़ी में जंप लगाकर सवार हुआ और वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। लाइबा को लगा पूरी दुनिया उसे उसके साथ देख रही हो। वो उसकी गाड़ी में सवार हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट बार बार आ रही थी। उसे लगा था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा और उसे यकीन नहीं था वो खुद आ जाएगा, लेकिन वो खुद से उसके पास आ गया था। और लाइबा का दिल किया उसे कह दे कि वो तो उसकी ही थी और सारी ज़िंदगी उसी की रहेगी। वो अपने घर की जानिब गाड़ी घुमा चुका था, जबकि लाइबा बेहद नर्वस हो रही थी। अचानक उसने गाड़ी में गाना चला दिया। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि कौन सा गाना चल रहा था। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, कब से अधूरी। और एकदम लाइबा हाथ बढ़ाकर गाना ही बंद कर दिया, जबकि गाड़ी में हैदर का भरपूर कहका उभरा था। हमें आपके साथ नहीं जाना, वो जल्दी से बोली। और कहाँ जाओगी? हैदर ने घुमाकर यू टर्न लिया था। लाइबा तो हिल ही गई। हैदर प्लीज़ अभी नहीं, अभी हमें घर जाना है अपने। वो शायद बेहद घबराहट का शिकार थी। हैदर ने गाड़ी रोक ली। हैदर चल लम्बे स्टीयरिंग पर बाजू रखे वो उसे देखता रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, वो कहकर गाड़ी को दोबारा मोड़ गया था। लाइबा उसकी फर्माबरदारी पर हैरान ही थी। कुछ ही देर में उसने अफान के घर के आगे फॉर्च्यूनर को ब्रेक लगाए और लाइबा जल्दी से गाड़ी से उतरी, जबकि गाड़ी की पिछली सीट पर वो फूल रखे थे। लाइबा रुकी। हैदर उसे ही देख रहा था। उसने रुककर वो गुलाब जो हैदर ने उसे दिया था वो उठा लिया। लिटिल गर्ल, विल यू मैरी मी? वो फिर से पूछने लगा। कुछ इस तरह के वो गाड़ी में था, जबकि लाइबा बाहर घर में भाग जाने के लिए बेताब थी। वो मुड़ी। हैदर की चमकीली नज़रों ने उसी का अहाता किया हुआ था और लाइबा ने सर अस्पात में हिला दिया, जबकि वो इस तरह सर्द हुई थी कि भागकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। हैदर मुस्कुरा दिया और इससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करता, अचानक उसकी नज़र गाड़ी के शीशे पर पड़ी। कोई था जो फ़ौरन ही हटा था। वो बाहर देखने लगा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। पुरसोच लकीरें उसके पेशानी पर पड़ी और उसने गाड़ी घुमाई। अजान से कोई राब्ता नहीं हो रहा था उस दिन के बाद, और उसने दोबारा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ना ही वो कमाल का आता पता निकलवा रहा था तो वो पाकिस्तान में है, मगर किस शहर में, अभी वो ये पता करवा रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले गया। ना ही नूर अगले दिन घर लौटी और ना ही उसने किसी से बात की और ना ही हारिस की कॉल अटेंड की, जबकि दूसरी तरफ उसकी सास यानी सारिम की माँ बेहद शर्मिंदा थी, यहाँ तक कि उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। नूर ने किसी से कुछ नहीं छुपाया और अलबत्ता ससुर बेहद गुस्से में थे। सारिम घर ही नहीं लौटा था। अगर वो घर लौटता तो कोई उससे बात करता, वो घर नहीं आया था। दूसरी तरफ हारिस और आयत बहुत परेशान थे। तभी वो नीचे उतरा और नूर की तरफ जाने का सोचा। नाश्ते की रस्म ही होनी थी, मगर नूर फ़ोन नहीं उठा रही थी। कभी ने उसे बारहा समझाया कि वो मसरूफ़ होगी, मगर हारिस का दिल तसल्ली में नहीं था। तभी उसने नाश्ता खुद ले जाने का फ़ैसला किया। घर में अलग ही माहौल था। सलार जैन को कुछ समझा रहा था और जैन सर थामे बैठा रहा था। कहाँ जा रहे हो? सलार ने हारिस की तरफ देखा। मुझे बस नूर की परेशानी हो रही है भाई, हारिस बोला। कैसी परेशानी? वो अपने ससुराल में है और ये क्या तुम सुबह सुबह पहुंच जाओ, उसे अपने ससुराल में एडजस्ट होने दो। सलार ने डपट दिया, जबकि कबीर भी हंस दिया। यही बात कब से समझा रहा हूँ, मगर इसके भेजे में बैठ नहीं रही। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही। हो सकता है मसरूफ़ हो, तुम्हें अलग से दौरे पड़ रहे हैं, चुपचाप बैठो। सलार की बात पर वो बैठ तो गया, मगर बेचैनी अब भी उसे घेरे में लिया हुआ था। जैन अपनी जगह से उठा और ज़रियाब के रूम की जानिब बढ़ गया। ज़रियाब भी वहीं मौजूद था, मगर उसने रोका नहीं। अच्छा था, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरवाज़ा लॉक था। जैन ने कई बार दरवाज़ा बजाया, मगर रोशानी कुछ नहीं बोली। रिमशा तो रोने लगी थी, उसने पहली बार उसे इतना मारा था। रोशानी ने लाख उन सब के दरवाजे बजाने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खोला था, और शायद वो जायज़ थी, हक पर थी। वो रात गए ऑफिस से उठा था।
कमाल क्वेटा में था, जबकि आज एक अजीब वाक़या हुआ। वो नासमझ नहीं था, ख़ासकर तब जब उसके साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। अचानक ही अजान उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था और उस पर वो बेहद बरहम था कि वो कामिल के घर अकेला किस लिए और क्या करने गया था। हैदर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, अलबत्ता खामोशी से वो उसे देखने लगा था। अजान खुद भी संभला, शायद वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। हैदर ने अलबत्ता उसे कुछ नहीं कहा और कुछ देर वो उससे सरसरी सा जिक्र करके वहाँ से उठ गया, जबकि अजान ने बारहा उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है, जिसका हैदर ने फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। वो मुर्तज़ा हाउस नहीं जा रहा था, वो अपने घर के लिए निकला तो ख्याल लाइबा का आया, और जब लाइबा का ख्याल आया तो सुबह वाली हुई हरकत याद आ गई। कोई था या उसका वहम नहीं था, कोई था जो एकदम उसके देखने पर पीछे हटा। इसी सोच में वो घर तक गाड़ी ले आया, लेकिन अब घर के बाहर खड़ा वो किसी गहरी सोच में था और अचानक उसने बड़ी अजलत में गाड़ी का रुख मोड़ा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। घड़ी में वक्त देखा, रात के 1:30 बज रहे थे और तेज़ी से गाड़ी वो अफान के घर की जानिब बढ़ा गया। गाड़ी रोकते ही उसका शक हकीकत की शक्ल इख्तियार किए हुआ था। रात के उस अंधेरे में कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हैदर ने गाड़ी दूर ही पार की। वो कौन था? लाइबा के घर क्यों घुस रहा था? सुबह ही वो लाइबा के घर के बाहर था। वो एकदम भागकर उस शख्स तक पहुंचा, उसके पीछे से ही जकड़ा, लेकिन शायद वो शख्स चौकन्ना था और उसने हैदर के सीने पर खींच कर लात मारी। हैदर दूर जा गिरा और उठकर अभी वो उसे दोबारा पकड़ता कि वो आदमी भाग गया, जबकि हैदर ने एक फायर भी किया था जो कि उस आदमी को लगा, मगर वो आदमी रुके बिना गाड़ी में सवार होकर फरार हो चुका था। हैदर उसका पीछा कर सकता था, लेकिन इस वक्त उसे लाइबा की फ़िक्र थी। मालूम नहीं वो अंदर से बाहर आ रहा था या फिर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वो अजलत में दरवाज़ा न खोलने का इंतज़ार किए वहीं दीवार फलांग कर वो अंदर दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ वो अंदर आया और लाइबा का रूम ऊपरी मंजिल में था। वो तकरीबन भागता हुआ ऊपर पहुंचा था, दरवाज़ा धड़ से खोला और कमरे में मलगजे से अंधेरे के साथ पुरसुकून से बिस्तर पर लेटी सो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा था और हकीकत तो ये थी कि वो डर गया था। उसने अपनी सांस बहाल की और सर थाम लिया। दिमाग बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और लंबे लंबे डग भरता वो उस तक पहुंचा और चेहरे से ब्लैंकेट हटा दिया। नरम रेशमी लिट्टियाँ उसके चेहरे पर जा बजा बिखरी हुई थी और वो गहरी नींद किसी वादियों में सुकून से उतरी हुई थी। हैदर की सांस तेज़ हो रही थी। ज़िंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया जितना बस इन चंद मिनटों में उसने महसूस किया था। ये उसके दोबारा से खो जाने का खौफ था या फिर से उसकी जुदाई का खौफ था, जैसे फिर से कोई उसे उससे छीन कर दूर कर देगा। वो उसके पहलू में ही बैठ गया। वो उसे खोना नहीं चाहता था, वो फिर से उसके बिना रहना नहीं चाहता था। दिल की धड़कनें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और वो समझ गया था कि उसके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है। कमाल अलर्ट है, हद से ज़्यादा। शायद वो जान गया हो हैदर उसके पीछे है। उसने अचानक ही लाइबा का बाजू पकड़ा और नींद में डूबे उसके वजूद को खींचकर सीने में भर लिया। ये सुकून उसे कहीं और मुयस्सर नहीं हो सकता था, इतना तो उसे इल्म था। गोली उसके बाजू में लगी थी। वो तकलीफ से अपना हाथ पकड़े सामने से आते दो आदमियों को देखने लगा। वो तेज़ी से दौड़कर उस तक पहुंचे थे। उसकी ड्रेसिंग वहीं खड़े खड़े उन लोगों ने की थी और पट्टी उसके बाजू पर बांध दी और फिर एक आदमी ने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। काम हुआ? दूसरी तरफ से सवाल किया गया। नहीं, काम नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, वो बोला। क्यों नहीं हुआ? तुम चाह रहे हो वो मेरी गर्दन तक घेरा तंग कर दे, तब तुम हरकत में आओगे। उसकी महबूबा के सीने में 6 गोलियां उतारो और किस्सा ख़त्म कर उस मजनू का। मैंने तुम्हें पैसा इसलिए नहीं दिया कि हैदर को दिन ब दिन मेरे और करीब ले आओ। कमाल चिल्लाया, जबकि अजान ने कान पर से मोबाइल हटाकर देखा। जब मैंने काम का वादा किया तो तुम्हारा काम हो भी जाएगा। फ़िलहाल उसे मुझ पर शक नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, काम हो जाएगा। मुझे हैदर की याददाश्त दोबारा बिल्कुल ख़त्म चाहिए। वो मेरे घर में उतरकर सारी डिटेल्स जान चुका है मेरे बारे में, और मैं जानता हूँ वो मुझे अपनी बदनामी के बदले में फांसी तक पहुँचा देगा। मैं इतने दिन चुप कर नहीं बैठ सकता। जल्द से जल्द कुछ करो। कोई केस मेरे नाम का अदालत में लिखना नहीं चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है। कमाल बोला, जबकि अजान ने सर हिलाया और कमाल ने कॉल कट कर दी। वो हैदर से शदीद नफ़रत करता था। इतना कामयाब वकील होने के बावजूद भी वो हैदर की जगह नहीं ले सका था। वो जाने माने वकीलों में शामिल होता था, लेकिन जब हैदर के मुकाबले खड़ा होता था सिर्फ हार उसका मुकद्दर बनती थी। ये सच था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा था। वो खड़े खड़े इंसान का एक्सरे कर लेता था और उसकी जीत उसके सेंस ऑफ ह्यूमर पर ही थी।
रफ्ता रफ्ता उसके अंदर ये आग भड़कती चली गई और असद ने बदले पर उकसा दिया। जब उसे ये इत्तला मिली कि हैदर की याददाश्त पर फ़र्क पड़ा तो वो खुश हुआ था। किसी न किसी तरह हैदर को मात मिल गई थी, लेकिन दूसरा हाथ कमाल का था, जिसने उसे एक भारी रकम देकर इस बात पर उकसाया कि वो हैदर को बिल्कुल ख़त्म कर दे। ना ही वो कभी अदालत में चिढ़े और ना ही उसे कभी दोबारा केस लड़ने का लाइसेंस मिले। हज़ान ने मामलात अपने तरीके से हल करना चाहे और हैदर के लिए हमदर्द बन गया। हैदर सिर्फ ये जानना चाहता था कि कमाल कौन है और अजान सिर्फ उसे ख़त्म करना चाहता था ताकि उसके मुकाबले पर ज़िंदगी में कभी कोई खड़ा ना हो सके। लेकिन हैदर के सेंस ऑफ ह्यूमर ने यहाँ भी उसे मात दे दी और वो कमाल के बारे में खुद ही सब जान गया। और जानने के बाद सारी गेम का कासा पड़ चुका था और इसके बाद अजान को हैदर के निकाह का इल्म हुआ। अगला कदम उसके लिए लाइबा थी। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी जिसे दूसरी बार देखने के लिए वो उस घर में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ भी हार का सामना हुआ और हैदर पहुँच गया। अगर हैदर ना आता तो यकीनन वो घर के अंदर होता और उस माजूबी का चेहरा एक नज़र फिर से देख लेता, मगर वो आ गया और उस पर गोली भी चलाई। वो जानता था हैदर एक कमीना इंसान है। नफरत से सोचकर उसने सिर की बैग पर टेक लगा ली। खून अब भी बासु से रस रहा था और अचानक आंखें बंद करते एक ख्याल उसके जहन में आया तो वो मुस्कुरा दिया। वो बाखूबी जानता था हैदर ने इस सारी कहानी अपनी फैमिली से छुपाई हुई है। अगर सालार को पता चल जाता है तो मुस्कुराकर उसने अपने बाजू में उठती तेज़ को देखा और ड्राइवर को हॉस्पिटल की जानिब चलने का कहा। वो गहरी नींद में थी और अचानक ही जैसे उसे किसी ने खींचकर सीने से लगा लिया था। बाजू की गिरफ्त उसकी नाजुक कमर पर काफ़ी सख्त थी। वो होश में आने की कोशिश करने लगी और एक खुशबू जो हर वक्त उसके चारसू थी, वो खुशबू महसूस हुई। बेसाख्तगी में उसके लबों से उसका नाम आज़ाद हुआ था, हैदर। वो पहचान कर उससे अपना आप छुड़ाने लगी, मगर हैदर ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाए उस तकिए को घूर रहा था जिस पर से अभी उसे खींचा था। कौन था वो? क्या कमाल का कोई आदमी? जब वो पीछे ही पीछे कमाल की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था तो कमाल भी बहुत कुछ कर सकता था। लाइबा होश में आ गई और फिर से उस पर से अपना आप छुड़ाना चाहा और हैदर ने गिरफ्त मज़ीद तंग कर ली। अब नहीं खो सकता मैं तुम्हें। बहुत मुश्किलों से मिली हो तुम मुझे। अगर मैंने फिर से तुम्हें खो दिया तो मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। मैं नहीं होना चाहता वैसा। आहिस्तगी से बोलते उसने उसे आज़ाद किया। लाइबा हैरानगी से उसे देखने लगी। वो कुछ बोलती कि हैदर ने उसके लबों पर अपनी भारी उंगली रखकर कुछ भी कहने से बाज रखा था। वो उसके चेहरे को बेताबी से देखता उसका गाल सुला रहा था। लाइबा कुछ समझ नहीं सकी। तुम्हें नहीं लगता हमारी रुखसती ज़रूरी हो गई है? वो कुछ देर उसका गाल सुलाता रहा और फिर तवक्कुफ से बोला। लाइबा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? वो अब आईब्रो अचकाकर पूछने लगा। आप हमें पढ़ने नहीं देंगे? वो मध्यम लहजे में बोली और हैदर का बेसाख्ता कहका उभरा। हाउ स्मार्ट हनी, तुम तो बहुत ज़हीन हो, तभी मुझसे बचती फिर रही हो। चलो शुक्र है ये मुअम्मा भी हल किया तुमने। वो उसकी नाक खींचता उसके बिस्तर पर चौड़ा होकर फैल कर लेटता बोला, जबकि लाइबा जल्दी से खड़ी हो गई। बाहर चौकीदार अंकल हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दीवार फलांग कर आया हूँ। उस बूढ़े को कुछ नहीं पता, ऊँग रहा है बैठा। वैसे चौकीदार भी कोई तगड़ा रखती। ये क्या कोई घर में घुस आ गया? उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। वो अफसोस से गर्दन हिलाता उसका नरम ब्लैंकेट खुद पर डाल चुका था। लाइबा का दिल एकदम धड़का। आप बन जाएं। वो खुद को काबू में करती बेड से दूर खड़ी उसे ही देखती थोड़ा शरारत से बोली, जो हुक्म। वो जो इर्द गिर्द चीज़ें देखने में मसरूफ़ था एकदम सीधा हुआ। लेकिन ज़रा मेरी जो फ़ीस है वो ज़्यादा है, अफोर्ड कर लोगी? वो आईब्रो अचकाकर मायनी खेजी से बोला था, जिसे वो बेवकूफ़ लड़की समझ नहीं सकी और नफ़ी में गर्दन हिलाती गहरा सांस भर गई। आप कितने भूखे हैं? पैसों पर बस पैसे चाहिए आपको। आपने रुशाने की मदद नहीं की पैसों के लिए। और ठीक है, कितने पैसे चाहिए आपको? वो सीने पर हाथ बांधती सवाल कर उठी। हैदर हल्का सा मुस्कुराया, कंबल उठाया, खड़ा हुआ और उसकी सिमत आया। लाइबा एक कदम दूर हुई। मालूम नहीं उसे इतनी घबराहट महसूस क्यों होती थी। वो दूर हुई, हैदर उसके नज़दीक आ गया, यहाँ तक कि वो सोफ़े से टकराकर सोफ़े पर धप से बैठी और हैदर ऐन उसके चेहरे के ऊपर झुका और आहिस्तगी बिल्कुल नरमी से उसके लबों को छुआ। बस ये। खुमारी में बहका बहका वो बोला, तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम्हारी कीमत पैसों में तोली नहीं जा सकती। नरमी से उसका गाल सुलाता वो उसके खुश्क होते होंठों को ही देख रही थी।
और उसकी तपती हुई नज़रें लाइबा के दिल में तूफान बर्पा कर चुकी थी। वो सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों की नाहमवारी पर काबू पाने लगी और हैदर बहक सा गया। अचानक उसकी उस नाहमवारी को मज़ीद दुश्वारी में डालने को वो उसकी जानिब झुका कि लाइबा ने चेहरा मोड़ लिया। अभी नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। वो खुद से वादा कर चुकी थी, वो रुखसती से पहले हैदर को खुद को छूने नहीं देगी। तभी जल्दी से चेहरा मोड़ के हैदर ने चंद लम्हे उसको गौर से देखा और दूर हो गया। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो उसे कंफ्यूज होते चेहरे को देख रहा था। इस वक्त एक नशे की तरह उसके होंठों की ख्वाहिश ने हैदर के वजूद में अंगड़ाई ली थी, जिसे वो सर नहीं कर सका। ये लड़की इतनी मुश्किल नहीं थी जितना मुश्किल बन रही थी। चल हमें देखने के बाद वो बाहर निकल गया। हैदर, लाइबा जल्दी से उसके पीछे लपकी। वो अलबत्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा था कि लाइबा ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, मुझे छुओ मत। बेहद संजीदगी से उसने ये अल्फाज कहे थे। लाइबा के हाथ थोड़े काम से गए। रुखसती के बाद ठीक है, वो एकदम भड़का और लाइबा को ज़रा गुस्से से देखा। लेकिन ये याद रखना, वो रात तुम पर बहुत भारी होगी। तुम्हें मेरे एक एक लम्हे का हिसाब जो देना है, तैयार रहना, उसने कहा। लाइबा की तेज़ होती सांसों से अपनी नज़रों को चुराकर वो जाने लगा। फिर एक ख्याल आया, यहाँ लाउंज में तो आपकी नाजुक जान को मुझसे ख़तरा नहीं, तो मैं यहाँ सो सकता हूँ। इतनी अंधेरी और काली रात में मुझे डर लगता है। वो आंखों में शरारत लिए ज़रा मासूमियत से बोला। लाइबा हंसती, लबों पर हाथ रख लिया। आप रूम में रुक जाइए, ऐसे लाउंज में क्यों रुकेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारे कमरे में रुकता हूँ, तुम ही इतरा रही हो। वो जल्दी से 2 सीढ़ियाँ फिर से चढ़ा। नहीं नहीं, वो तुरंत बोली। ये यहाँ और भी कमरे हैं ना? वो बोली तो हैदर ने तवील सांस लिया। मालूम नहीं, जब हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाएगी, वो एक विंक देता बोला। जबकि लाइबा अपनी मुस्कुराहट रोकती नीचे उतरी और नीचे रूम्स को खोलने लगी। हैदर उसके साथ ही था। डॉक्टर, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता, तुम तो मेरे कमरे में रुक सकती हो। यहाँ रुक जाओ। नहीं नहीं, जगह पर डर जाता हूँ, फिर हैंडसम हो तो चुड़ैलें पीछे पड़ गई। हम चुड़ैलों को मुंह तोड़ देंगे, आप इतने मासूम न बनिए। वो ज़रा घूर कर बोली। सही बीवियों वाले नखरे हैं भाई, मगर बीवियों वाले काम नहीं करने। वो बेड पर धप से गिरता हुआ बोला। लाइबा कुछ नहीं बोली। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, वो जाते हुए पलटी। आप चाहिए हो, वो तकियों को बाहों में भरता बेबाकी से बोला। जबकि लाइबा जल्दी से बेशर्म कहकर वहाँ से भाग गई थी। जबकि हैदर मुस्कुरा दिया। आज रात तो वो कहीं नहीं जाने वाला था। कल वो यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करवा देता। वो सारी रात जागता रहा था। अव्वल तो सोने का दिल नहीं था, दूसरा वो शायद उसके बारे में हद से ज़्यादा वहमी हो रहा था। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर नीचे आई और नाश्ता बनाने लगी। मध्यम सी गुनगुनाहट में वो उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। और जब नाश्ता तैयार हो गया तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर हैदर कहीं नहीं था। हैदर, उसने पुकारा वो, और वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, मगर वो यहाँ भी नहीं था। बेसाख्ता उसकी आंखें भीग गई। वो उसे खोना नहीं चाहती थी और हर जगह से खुद भाग जाता था। उसने खुद भी फिर नाश्ते को नहीं छुआ और ज़रा गुस्से से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अलबत्ता एक मैसेज उसे ज़रूर किया और साथ नाश्ते की तस्वीर भेजकर, अब हमसे बात मत करिएगा, लिखकर वो मोबाइल ही पावर ऑफ कर गई। जब उसे कोई दिल से चाहने लगता था वो वहाँ से यूं ही फरार हो जाता था, जबकि दूसरों पर इतना इख्तियार चाहिए था कि उसकी इजाज़त के बिना लाइबा हिले बिना वो भड़कती हुई हॉस्पिटल चली गई। दूसरी तरफ हैदर ऑफिस में बैठा था। सिक्योरिटी के लिए उसने एक ट्रस्ट वाले ऑफिसर को कहा था और लाइबा के घर के गिर्द कैमरों को हैदर के मोबाइल से अटैच कर दिया था। वो कैमरे हैदर के मोबाइल से भी अटैच थे और वहाँ से सिविल यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी भी थी। ना ही उसे घबराहट होती कि वो इतनी सिक्योरिटी में क्यों है, ना ही वो कुछ और फील करती। तभी उसने ऐसा किया था। अलबत्ता वो बिल्कुल सुबह सुबह उसके उठने से पहले से वहाँ से निकल आया था। वो ऑफिस में बैठा क्वेटा में कमाल के एड्रेस को ट्रेस करने की तगोदो में था कि 2 मैसेजेस देखकर लोगों की तलाश में मुस्कुराहट फैल गई। उसने फ़ौरन कॉल करना चाही, मगर मोबाइल पावर ऑफ था। उफ, इतना गुस्सा। हनी एक अहम काम था, वरना नाश्ता किए बिना वो भी अपनी पसंद का कभी वहाँ से नहीं आता। उसने मैसेज टाइप किया, मगर जवाब नदारद था। एक तो ये रूठती बहुत थी, बचपन में ऐसी तो नहीं थी। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया और फिर वहाँ बैठे शख्स ने उसे ये खुशखबरी दी कि कमाल का एड्रेस ट्रेस हो चुका है। वो मोबाइल छोड़कर उसकी जानिब बढ़ गया। आयशा रुशाने से मिलने के लिए घर आई थी और रिमशा को उसकी आमद अच्छी नहीं लगी। जब शादी ख़त्म हो गई थी तो वो लड़की अब यहाँ क्या करने आती थी। आयशा तो सबसे पहले ज़रियाब से ही हाल अहवाल लिया और रुशाने का पूछा तो ज़रियाब ने उसे सोच के तहत
کہ دوست سے مل کر وہ نارمل ہو جائے گی، اسے اپنے روم میں جانے کا کہا مگر رمشا نے ٹوک دیا۔ رہنے دو زار، وہ آرام کر رہی ہوگی، رمشا بولی، جبکہ عائشہ کا چہرہ حد تک کے احساس سے سرخ ہوا۔ چچی، ذریعہ کچھ کہتا کہ رمشا نے نفی کی۔ رہنے دو، اور ویسے بھی تم دونوں تو جا رہے ہو، ٹکٹس ہو گئی؟ وہ جان بوجھ کر بولی۔ عائشہ چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جی بس ہو گئی ہیں، رات تک نکل جائیں گے۔ ذریعہ نے روشانے کا ذہن بٹانے کے لیے اسے شمالی علاقے جات لے جانے کا پلان بنایا تھا تاکہ وہ اس فیز سے نکلے، کیونکہ وہ بہت ڈرتی تھی گھر والوں کے رویے کی وجہ سے۔ رمشا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ عائشہ بے دھیانی میں ذرا غصے سے بولی۔ آپ سے مطلب بیٹا، شادی تو ختم ہو گئی ہے، آپ بھی اپنے گھر پہ توجہ دو، رمشا نے بڑے ہی روکھے لہجے میں کہا۔ ذریعہ کچھ بولتا کہ رمشا نے اسے چپ کرا دیا۔ جاؤ تم شاباش، اپنی پیکنگ کرو، رمشا نے کہا تو ذریعہ کچھ سوچ کر خاموش ہوتا وہاں سے چلا گیا، اور رمشا نے عائشہ کو بھی گھر سے چلے جانے کا کہا۔ عائشہ مڑ مڑ کر اس کمرے کو دیکھتی جہاں ذریعہ گیا تھا۔ کب تک سوگ منانا ہے تم نے؟ ذریعہ اس کے پہلو میں گرا۔ یار رخصتی ہوئی ہماری، مجھے بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو۔ وہ شوخی اور شرارتی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا بور ہو گیا ہوں، اور تم، وہ بولا جبکہ روشانے نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ ہم یہاں سے کب جائیں گے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ بس آج رات، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس جلدی لے چلے زار مجھے یہاں سے، میرا دم گھٹتا ہے یہاں، وہ بھیگے لہجے میں بولتی پھر سے رونے لگی تھی۔ ذریعہ دانت پیس گیا اور سر ہلاتا وہ اٹھا۔ جو پلان رات کے جانے کا تھا، ارلی ٹکٹس اس نے بک کرا لی، اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ اسے وہاں سے لے کر اب خود بھی جانا چاہتا تھا۔ روشانے کی وجہ سے ان کی زندگی میں رونق تھی، اگر وہی غم زدہ رہتی تو کیا فائدہ تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ گھر لوٹا اور سیدھا کمرے میں گھس گیا، جبکہ نور اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارم، وہ غصے سے بولی، لیکن سارم جو شاید کسی کی پرواہ نہیں تھی، آج سارا دن اس نے ہاسپٹل میں لائبہ کا انتظار کرتے گزار دی، مگر لائبہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ اب وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، اور یہ بات اسے تیزاب کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور بیگ لے کر نیچے اترا۔ لمحوں کا بس یہ سفر تھا کہ وائن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں سارم، اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نور، عارض طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 لفظ جتنی آسانی سے وہ بول گیا تھا، اتنے آسان تو یہ 3 لفظ نہیں تھے۔ نور کے وجود کو جہاں ایک جھٹکا لگا، وہیں سارم کی والدہ کی چیخ نکلی تھی۔ سارم نے، نہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، نہیں ایسا مت کہو، رک جاؤ سارم، وہ چلائی، مگر وہ طلاق دے چکا تھا۔ میں نے تمہیں آزاد کیا، تم میری غلام بن کر زندگی گزارتی، اس سے کہیں گنا بہتر تھا میں تمہیں آزاد کر دوں۔ میں تم پر تمہارے باپ کی نفرت مزید نہیں انڈیلنا چاہتا۔ اپنے باپ کو یہ بتا دینا، زبردستی کے رشتے کا انجام اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور شادی اس سے کرو جو تم سے محبت کرے۔ وہ اسے باور کراتا، سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے چلتا گیا، اور نور زمین پر رہ گئی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ اور جینز میں تھا، جبکہ بلیک کوٹ شانے پر ڈالا ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر لائبہ سے ملنا ہے، ریسیپشنسٹ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں، وہ بزی ہے، وہ بولی۔ کیا اب بھی؟ حیدر نے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس کے آگے رکھے۔ ریسیپشنسٹ کی آنکھیں چمکی۔ وہ ڈاکٹر کامران کے ساتھ میٹنگ میں، تو کوئی ایشو نہیں، میٹنگ سے نکال لو۔ اس نے پھر سے نوٹ رکھا۔ اوکے سر، پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ حیدر ہنس دیا اور نفی میں سر ہلا کر اس نے والیٹ جیب میں ٹھوس کر دیا، جبکہ سگریٹ نکال کر سلگائی۔ سر یہ سگریٹ روم ہے، اس وقت فری ہے اگر آپ چاہیں۔ جی بالکل شیور، وہ ہنسا اور اس کمرے میں گھس گیا، جبکہ اس لڑکی کو روکا۔ آپ کہیے گا کہ سالار مرتضیٰ ملنے آئے ہیں۔ حیدر مرتضیٰ کہیں گی تو کبھی نہیں آئے گی، وہ بولا تو وہ مسکرا کر جلدی سے باہر سر ہلا گئی اور باہر نکلی، جبکہ حیدر پیشنٹ بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ اگر وہ کچھ عرصے پہلے سوچتا تو وہ بالکل گدھا نہیں تھا، اور اب وہ لڑکی اسے اس ہاسپٹل کے چکر لگوا کر بتا چکی تھی۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت سا ناول۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اس کی آج کی 2 ایپیسوڈز میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں صرف اسی لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو ناولز پڑھتے ہیں ان سے انتظار نہیں ہوتا، اور مجھے تانیہ نے 5 ہی ایپیسوڈ دی تھی جو کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنا دی۔ اس وقت 1:16 ہو گیا، اور میں نے ابھی رات میں ساری ریکارڈنگ کی ہے، اور پھر دن میں اس کو ایڈٹ کیا ہے، اور پھر اپلوڈ بھی کیا ہے۔ تو آپ لوگ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں کہوں گی کہ پیار ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا ناول ہے، زینیا شرجیل کا ناول ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں زینیا شرجیل کتنا اچھا لکھتی ہیں، تو ان کا رائٹنگ سٹائل بھی ایسا ہی اچھا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ان کے ابھی ناول نہیں سنے تو جا کر سن لیں اور انجوائے کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں
اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.